Paul Morrow is writing, which forms of corruption are worse? Available indices of corruption are journal and do not distinguish between high level corruption, such as kickbacks paid to defense minister in exchange for his country's purchase of expensive jet fighter aircraft, and a low level corruption such as a petty bribes paid to the junior civil servant for expediting the issuance of a driver's license. So Paulo Moro in this passage is discussing which form of the government, which form of corruption is worse. केड़ी corruption ज़्यादा worse है, ज़्यादा खराब है, high level corruption और low level corruption. वो की कह रहे हैं available indices. इंडाइसिस इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स. इंडेक्स की ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਿਸਟ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੁਡ ਨੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ. ऑफ करप्शन आर जर्नल. वो कहते कि हुण तक जो भी असी करप्शन के बारे पता किया आ उसका इंडैक्स यही शो करता आ कि करप्शन जी जर्नली हो रही है एंड किसी भी हाई लैवल करप्शन तो लो लैवल करप्शन को डिस्टिंग्विश नहीं किया गया. उन्होंने हाई लैवल करप्शन की एक एग्जाम्पल दी है, सच एज किकबैक्स. किकबैक्स मीनस द इलीगल मनी paid to a defense minister in exchange for his country's purchase of an expensive jet fighter aircraft. ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੀਗਲ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ, ਜੈਟ ਫਾਈਟਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਰਾਈਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜੈਟ ਫਾਈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ. ਦੈਟਸ ਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਰਪਸ਼ਨ. ਐਂਡ ਲੋ ਲੈਵਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, such as petty bribes paid to the junior civil servant for expediting speeding up the issuance of driver's license. ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਸ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ 500 1000 ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੋ ਲੈਵਲ ਕਰਪਸ਼ਨ. ਪਰ ਉਹ ਪੌਲ ਮੋਰੋ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲ ਟਰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਾ ਲੋ ਲੈਵਲ ਕਰਪਸ਼ਨ. nor they distinguish between well organized corruption and chaotic corruption. ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਵੈਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, chaotic corruption ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਰਾਈਬ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਵੈਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਰਾਈਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ. ਦੈਟਸ ਦਾ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, one person is taking the bribe and the share is divided. and chaotic corruption is that ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ who is taking the bribe and how much he is taking. When corruption is well organized, the required amount and appropriate recipient of bribe is well known and the payment guarantees that the desired favor will be obtained. ਹੁਣ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਅਮਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨੋਨ, ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਰਿਸੀਪੈਂਟ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨੋਨ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਫੇਵਰ, ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ. Therefore, we still do not know which kind of corruption are more
which kind of corruption are more deleterious and should be tackled first. इसलिए कहते सानू नहीं पता कि केड़ी करप्शन ज़्यादा deleterious है, ज़्यादा harmful है, तो किनू पहला टैकल करना चाहिए है. Country specific studies and anecdotal evidence suggests that high level and low level corruption tend to coexist and reinforce each other. वो कहते कि country specific studies भी देखियां हैं कि country specific study means India's study, America's study, England's study, these are the names of the countries. तो इन्हां दे विच की study होई, country specific studies हो जाणगियां. And anecdotal means the personal experience. जो कहते मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है तो जो मैं कंट्रीज़ दियां स्टडीज़ देखियां हैं वो यही एविडेंस दिंदियां, वो यही प्रूफ दिंदे that high level and low level corruption tend to coexist and reinforce each other. कि high level corruption and low level corruption ਇਹ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ. ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਮੀਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਐਂਡ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਈਚ ਅਦਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ. thus the distinction may not be relevant. इसलिए ये डिस्टिंक्शन करके ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੋ ਲੈਵਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ it won't be relevant. On the other hand, distinction between well organized corruption and chaotic corruption may be more relevant. वो कहते मेरे अकॉर्डिंग अगर असी इस चीज़ से फोकस करिए between the well organized corruption and the chaotic corruption, this may be more relevant since a fairly convincing theoretical case can be made that the later has worse effects than the former. ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਨਾ ਰਹੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੈਓਟਿਕ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਦਾ ਵੈਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਪਸ਼ਨ. Under the well organized system of corruption, entrepreneurs whom they need to bribe and how much to offer. ਜਿਹੜਾ well organized system of corruption ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ entrepreneurs ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ whom they need to bribe, ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਆ and how much to offer, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ and are confident that they will obtain the necessary permits for their firm. ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫॉर ਮਾਈ ਫਰਮ ਫॉर ਮਾਈ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ. It has also been argued that well organized corruption is less harmful because under such a system a corrupt bureaucrat will take a clearly defined share of a firm's profits, which gives him an interest in the success of the firm. ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੈਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਘੱਟ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੈ ਹੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦ ਸ਼ੇਅਰ of the profit of the firm. ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਕਸੈਸ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਫਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਸ ਕਰਪਟ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਆ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਸ ਫਰਮ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲੇਗਾ. ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ. In contrast, under chaotic corruption, entrepreneurs may need to bribe several officials with no guarantee either that they will not face further demands for bribes or that the permits they seek will actually be delivered. ਜਿਹੜਾ ਕਿ chaotic corruption ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ entrepreneurs ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰਮ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਰਾਈਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। In addition, if multiple agents request bribe from the entrepreneur without coordinating bribe levels among themselves, they are likely to make excessive demands, with the result that entrepreneurial activity comes to halt। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਏਜੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਦਾਊਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਬਰਾਈਬ ਲੈਵਲਸ ਅਮੰਗ ਦੈਮਸੈਲਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਬਰਾਈਬ ਲਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਏਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸਿਵ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਉਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਕਮਸ ਟੂ ਹਾਲਟ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟ ਅਮਾਊਂਟ ਫॉर द लॉन्गर पीरियड आएगी।